মামা ওখানে ইয়া থাকে না, ওই মুসলিম না, আছে না? মুসলিম না, মুসলিম নাই। নাই না? আহ, সাধু, সাধু, সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 3রা এপ্রিল 2026, রোজ শুক্রবার। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পরম পূজনীয় দিকপাল মহাথেরো ভান্তেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে গৃহী সংঘের আলোচনায় সদ্ধর্মের পূজারী শ্রীমতী গোপা বড়ুয়া মহাদয়ার ধর্মালোচনা শোনার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নিবেন ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য বন্দনা জানাচ্ছি। নমো তস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। এবং চিন্তেয় বুদ্ধা বুদ্ধ ধম্মা চিন্তেয় চিন্তেয় তদ্বসানানামেবাগোদ্য চিন্তেয় te sa sa che na se le na kanti me ta va le na cha Vipiko Mandara Kanto Sapa Dukha Vinasana te sa che na se le na kanti me ta va le na cha Vedo Andara Kanto Sapa Vaya Vinasana te sa che na se le na kanti me ta va le na cha Vedo Andara Kanto Sapa Dukha Vinasana Sapamangala-rakanto sapadevata Sabhavutana-bhavena sada sote bhavantu te Bhavado Sapamangala-rakanto sapadevata Sabha-sammanu-bhavena sada sote bhavantu te Bhavado Sapamangala-rakanto sapadevata Sabha Sangha-anubhavena Sadasate Bhavantu Te সাধু, সাধু, সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন রাঙ্গামাটি থেকে উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরু ভান্তের, ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। ITS এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে আমাকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা করতেছি, সবাই মিলে চলেন আমরা পঞ্চশীল।
नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धां वन्दामि धम्मां वन्दामि संघां वन्दामि अहं वन्दामि सबला द्वितीयम्पि बुद्धां वन्दामि धम्मां वन्दामि संघां वन्दामि अहं वन्दामि सबला तृतीयम्पि बुद्धां वन्दामि धम्मां वन्दामि संघां वन्दामि अहं वन्दामि सबला ओकाशा वन्दामि भन्ते दोरत्तेन कथं सब्बां अपरोधां क्षमातु मे भन्ते संगो द्वितीयम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते दोरत्तेन कथं सब्बां अपरोधां क्षमातु मे भन्ते संगो तृतीयम्पि ओकाशा वन्दामि भन्ते द्वरत्तेन कथं सब्बां अपराधं क्षमातु मे भन्ते संगो ओकाशा अहं भन्ते ति शरणेन सह पञ्चशीलां धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शिलान्देता मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशाहं भन्ते ति शरणेन सह पञ्चशीलां धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शिलान्देता मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाशाहं भन्ते ति शरणेन सह पञ्चशीलां धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शिलान्देता मे भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। यमहं वदामि तं वदेता भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
Amesu Micchasara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Savada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramere Japamadattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sadhu Sadhu Imang Saranena Saddhing Panchaselang Dhammang Sadhukang Surakitang Katva Appamadena Silang Sampadeta. Bhante 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 Silena Sugating Anti Silena Bhoga Sampada Silena Nibhuting Anti Tasma Silang Visuddhe. sadhu sadhu সাধু বন্দে Sadhu. বন্দে বন্দনা বন্দনা বন্দে Sadhu Mangal Ho Mangal Ho Bhante Bandana. Sadhu. এখন কিছু বলবেন? Bhante একজন জ্ঞাতি আসছেন আমার বাসায়। আপনার ছোট বোন বাদশা আছে না বিনাজুরি, Ah, ওর মেয়ে আসছিল। আপনি নাকি নাম দিয়েছেন ওর বাদশা, বোনের নাম। ওর মেয়ে আসছিলেন আমার বাসা, আপনার সাথে দেখা করতে চাইছিলেন। ওরা তো ইয়াতে চলে যাচ্ছে, ফ্রান্সে তাই নাকি? পটিয়ে বিয়ে দিছে ওইটা। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা আমার মেয়ের যা হয়, এই জন্য আসতে বাসায়। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো থাকুন সবাই। আচ্ছা এখন বানতে, হ্যাঁ। ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করুন। শ্রদ্ধন্য প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানার সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে সজাগতার সঙ্গে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখবো। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো,
শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো। শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে, কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেই কাজে তো নেই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে মন বারবার চলে যাবে খুব শান্ত মনে। আবার সেই মন ফিরে আসতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর মন ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই তো সাধক, তারাই তো ধ্যানী, তারাই জ্ঞান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে যথাযথভাবে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। साधु साधु साधु। পূজনীয় আশীর্বাদক বান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু, মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক। এখন গৃহী সঙ্গের আলোচনা। আজকে গৃহী সঙ্গের আলোচনা সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদির আলোচনা করার জন্য পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের অনুমতি প্রার্থনা করছি। অনুমতি দিলাম। আমরা সুন্দর ধর্ম দেশনা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। সাধু, মঙ্গল হোক। সাধু 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 সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্ম আলোচনা। গৃহী সঙ্গের ধর্ম আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন সদ্ধর্মের পূজারী 146তম আলোচক সম্মানিত উপাসিকা গোপা বড়ুয়া মহাদয়া, দিল্লি, বর্তমান গ্রেটার নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ, ভারত। আমি সম্মানিত আলোচক মহাদয়াকে শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। নমস্কার। ধন্যবাদ দাদা। প্রথমে আমি একটা কথা বলি, যেমন এটা কি আমার একটা মনের যেটা প্রশ্ন উত্তর হয়, সেইভাবে আমি কয়েকদিন আগে লিখেছিলাম। তো দাদা হঠাৎ শুভে বললেন, মিলনদা কি কিছু বলতে হবে। এখন এই যেটা আমি বলবো সেটা সবার পছন্দ হবে কি না হবে তা আমি জানি না, কেন কি এটা আমার মনের প্রশ্ন উত্তর, আমার মনের যে কথাগুলো আমি এমনি লিখেছিলাম, তবু আমি শোনাচ্ছি। এর মধ্যে আপনাদের যা মন্তব্য আপনারা করতেও পারেন। ঠিক আছে, তথাগতকে বন্দনা জানাচ্ছি, ভান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি, আর সবাইকে স্বাগতম। কিছু লেখা, তার নাম একটু জানা অসংখ্য অজানা। অতি চঞ্চল মন আমার, প্রকৃতির সুন্দর সবুজ ধরায়, রং বিরঙের ফুলের মেলায়, প্রজাপতির পাখায় যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে। সে কি আনন্দ, যেন ভরপুর তৃপ্তি। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন জাগে মনে, সত্যি কি এটা পরম আনন্দ, পরম তৃপ্তি? আবার প্রশ্ন,
জীবনটা এমন সুন্দর হয় না কেন? অনেক অনেক প্রশ্ন। অন্যদিকে আবার এও দেখা যায় আশেপাশে কত লোক, কত ভিড়, কিন্তু সব ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন প্রকৃতির। মুখে শুকনো হাসি, বুকে যেন কত চাপা বেদনা, যেন ছদ্মবেশে জীবন কাটাচ্ছে। আবার প্রশ্ন জাগে মনে, এমন কেন হয়? সৃষ্টির এ কেমন রূপ? দীর্ঘ জীবন পথে কত রূপে কত মানুষ আসে যায়, কিন্তু প্রকৃত আপন কেউই নয়, শুধু জন্ম এবং স্বার্থের বাঁধন ছাড়া। একই রূপে আবার দুবারও আসে না কেউ। আশ্চর্য, এটাও একটা গভীর রহস্য। এতগুলো কথা কিন্তু একই সঙ্গে পরপর মনে আসে যায়, বিনা অন্তরালে এবং বিনা বিরামে। তখন মনে হয় এটাই হয়তো বুদ্ধ মতে উদয় বিলয়। এবং মনে পড়ে ধর্মপদের লেখা বুদ্ধের বাণী, প্রথম গাথা, প্রথম লাইনটা, মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সিদ্ধং মনোময়া। এর অন্তর্নিহিত অর্থ, মন সর্বাগ্রে এবং মন সর্বত্র আধিপত্য জমিয়ে রেখেছে। আমরা সবাই মনের অধীন, এর কবল থেকে নিস্তার নেই, অথবা কর্মই একমাত্র সবকিছু এবং ফলদায়ক। তখন মনে আসে এই চঞ্চল মনের আধিপত্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পথ তো বুদ্ধ বলেই দিয়েছেন, ভাবনা, বিদর্শন ভাবনা বা অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ। যদিও ভীষণ কঠিন এবং জটিল, তাহলেও কিন্তু সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। আবার আরো সহজ করে এও বলা হয়েছে, সব্য পাপস্য অকারণং কুশলস্য উপসম্পদা সচিত্ত পরিয়দপনং এতং বুদ্ধানুশাসনং। অর্থাৎ কুশল কর্ম সম্পাদন করা, পাপ কর্ম থেকে সদা বিরত থাকা এবং নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখা, ইহাই বুদ্ধগণের আদেশ। অবশ্যই এইসব ব্যাপার জানতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু তারও পূর্বে প্রয়োজন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতার। অর্থাৎ বুদ্ধ এবং বুদ্ধ বাণীর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহলেই জ্ঞান বৃদ্ধি সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন জ্ঞান? বুদ্ধের ভাষায় সম্যক জ্ঞান, অর্থাৎ যাকে বিজ্ঞান, হেতু, বিচার, যুক্তি দ্বারা জেনে এবং মেনে নেওয়া যায়, সেই পরমার্থ জ্ঞান। যেই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণা নেই, তা অসত্য বা অজ্ঞানতা এবং মিথ্যা দৃষ্টি। এখানে একটা সত্যি কথা বলতে যদিও দুঃখবোধ হচ্ছে, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা কিন্তু বেশিরভাগই অজ্ঞানী। বুদ্ধের জ্ঞান বাণী প্রকৃতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না বা করছি না। সাধারণভাবে পঞ্চশীলটাও কজনে সঠিকভাবে পালন করছি বা করছি না তাও জানা নেই। আরো দুঃখ হয় যখন দেখা যায় শীল ধারণ করে বিহার প্রাঙ্গণেও সমনুষ্য সহগত ভাবে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা হয়। মানুষ নিজেই নিজের জিহ্বার কাছে কত অসহায়, তা চাহে স্বাদের বশীভূত হোক বা বাক্যের বশীভূত। ত্যাগ ক্ষেত্রে কতটা অসমর্থ। আমিষ নিরামিষ খাবার নিয়ে নানান কথা প্রশ্ন ওঠে বিহার বা বিবাহ প্রাঙ্গণে, তখন দুঃখ হয়। বুঝতে পারা যায় না তাদের মধ্যে কতটুকু মৈত্রী, করুণা, জ্ঞান রয়েছে। বিশেষ করে যখন হাজার, ১,৫০০ বা তারও বেশি কম লোকের ভোজনের আয়োজন করা হয়, তখন আমিষ আহারটা কত পরিমাণ সংগ্রহ করা যায়? অবশ্যই তার জন্য প্রথমে অর্ডার করতে হয়। সাধারণ বিক্রেতা থোক বিক্রেতাকে, থোক বিক্রেতা মূল বিক্রেতাকে সংগ্রহাদেশ করে। তাহলে ভেবে দেখুন, হেতু বা নিমিত্তের ভাগী কে কিভাবে হচ্ছে, হেতু প্রত্যয় কিভাবে হচ্ছে, অন্যের মুখের স্বাদ যোগাতে কে পাপের ভাগী হচ্ছে। এতগুলো জীব কার আদেশে একই দিনে একই সঙ্গে হত্যা করা হবে? কারো মনে কি এইটুকুনো করুণা জাগে না? এইরকম অনেক প্রশ্ন। এখানে হয়তো অনেকেই এটাই বলবে, সচিত্ত পরিয়দপন, তুমি নিজে নিজের চিত্তকে
সংশোধন করো। কিন্তু সরি পরিশুদ্ধ করো। কিন্তু এই তুমি থেকে তোমরা অর্থাৎ আমরা হতে আপত্তি আছে কি কোথাও? এইটুকু অভ্যাসেও যদি আমরা নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারি, তাহলেও হয়তো অনেকটা লাভবান হওয়া সম্ভব। নির্বাণ না হলেও স্রোতে পতিত হওয়ার একটু আশা থাকতে পারে। তাই ইন্দ্রিয় দমন তো করতেই হবে। তাই বললাম, জিহ্বার সংযত হওয়া অতি আবশ্যক। এতে দান করাটাও একটু সহজ হবে, কারণ লিপ্সা আকাঙ্ক্ষা কম হলে দান করাটাও সহজ হয়। তাই শুধু বাস্তবটাই বলছি, যে যেটুকু পারেন প্রফুল্ল চিত্তে দান করবেন। দামি বা বেশি কিছু দান করতে হবে এমন নয়, শুধু এইটুকুই লক্ষ্য রাখলে হবে, যেখানে যার যেটা প্রয়োজন তাকে সেইটুকু দেওয়া। সেটা কম দামি হলেও মূল্যবান হবে। যেমন কেউ যদি খুবই ক্লান্ত পিপাসার্ত হয়, তখন তার কাছে পানীয় সাধারণ জলই অনেক প্রথম আবশ্যক হবে, নাকি শীতল শরবত। অনুরূপ ভাবে অধিক ক্ষুধার্তের কাছে এক মুঠো ভাতও অনেক মূল্যবান পায়সান্নার চাইতে। তাই আমার মনে হয়, পাপ কর্ম করা যত সহজ, পুণ্য কর্ম করাটাও ততই সহজ। সঙ্গে এবং কিন্তু মাথায় না সরি যদি ইচ্ছা থাকে, এবং মাথায় যদি এই দুশ্চিন্তা না থাকে, কে কি বলবে। কারণ আজ পর্যন্ত একসঙ্গে সকলকে কেউই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে এও বলবো, চক্ষু সে দেখবেই, কর্ণ সে শুনবেই, নাসিকা সে ঘ্রাণ নেবেই, কিন্তু জিহ্বা সে স্বাদও গ্রহণ করবে, তার দ্বারা আবার বাক্যও বলা সম্ভব। তাই এই ক্ষেত্রে সংযত হওয়ার একটু বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। স্বাদের জন্য অধিক লালায়িত না হওয়া আর কটু কর্কশ মিথ্যা বাক্যের প্রতি সচেতন হওয়াটা অবশ্যই অধিক প্রয়োজন। কারণ একমাত্র বাক্যই এমন যে সে ক্লেশও সৃষ্টি করে আগুনের মতো, আবার বাড়ি বর্ষণে আগুনরূপী ক্লেশও শান্ত করতে পারে সে। তাই তো দেখা যায়, মানুষ চণ্ডাল হতে সাধু শান্ত, আবার শান্ত মানুষ হতে চণ্ডালে পরিণত হয়। যেমন অঙ্গুলিমাল, উনি একই জন্মে তিনটা জীবন কাটিয়েছেন। এই কাজেও কিন্তু একই পদ্ধতি লাগু হয়, সেটা হলো বুদ্ধ মতে শীল ভাবনা, অর্থাৎ শীল ভাবনা দ্বারা নিজেকে সংযত করা। এখানেও আবার একটি কঠিন প্রশ্ন, গুরু বিনা জ্ঞান মিলে কেমনে? এর জন্য শীলবান ভিক্ষুর তলাশ করা উচিত। যদিও আমাদের ITSS এ অনেক জ্ঞানী গুণী ভিক্ষুগণের সমাবেশ রয়েছে, তাতে অনেকটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তবুও তলাশ তো নিজেকেই করতে হবে। কারণ আমাদের জীবন এমন হওয়া উচিত, যথাপি রুচিরং পুষ্পং বন্যবন্তং সগন্ধকং এবং সুভাষিতা বাচা সফলা হতি সকুব্বত। অর্থাৎ যেমন মনোহর বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে সার্থক হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্যও কার্যে পরিণত হইলে সফল হয়। মানে শুধু ধর্ম ধর্ম বলে চেঁচিয়ে লাভ নেই, ধর্ম অনুযায়ী কর্মও করতে হবে। আমরা কোন সুকর্মের ফলে এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করেছি, তার উপর বুদ্ধ ধর্মকুলে। তাই অন্তত পক্ষে পঞ্চশীলটা যদি সুচারুরূপে পালন করা যায়, তবেই আমাদের মনুষ্য জীবন সার্থক হবে বলে মনে করি। তাই যেতে যেতে এখানে সুপূর্বাহ্ন সূত্রের দুটো লাইন বলতে চাই, যে পদক্ষিণং কায়কম্মং বাচা কম্মং পদক্ষিণং পদক্ষিণং মনোকম্মং পনধিতে পদক্ষিণা। অর্থাৎ কায় দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা কেমন কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে তাতে পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করা উচিত বা প্রয়োজন। তাই আমি মনে করি
কর্ম এবং কর্মফলের প্রতি একটু সজাগ থাকা সকলের প্রয়োজন। যাই হোক, অনেক বলে ফেললাম, হয়তো ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। এখন আমি সকলের সকল প্রকার সুস্থতা এবং জয়মঙ্গল কামনা করে আজের মতো আমার লেখা এখানেই বিরাম দিলাম। ভবতু সর্বমঙ্গলং, সবার মঙ্গল হোক। সাধু সাধু সাধু। সম্মানিত আলোচক মহোদয়া, যদিও অতি সংক্ষেপে বলেছেন, তারপরও বাস্তবধর্মী অপ্রিয় সত্য কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেজন্য সম্মানিত আলোচক মহোদয়ের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। নমস্কার। দাদা নমস্কার। দাদা বলেছেন যদি বেশি শর্ট হয় তো ফেরিগাথা থেকে কিছু বলতে, তো ওটাও হ্যাঁ বলবো। বলেন, সময় আছে? বলেন সময় তো আছে? বলেন। ঠিক হ্যাঁ আছে। সময় আছে, বলেন। কিন্তু আমার লেখা ওটাতে সবাইকে একটু ধ্যান দিতেই হবে। আমি কোনো খারাপ বলেছি কি ভালো বলেছি বা কেমন বলেছি, এটা পরে। অবশ্যই মতামত হবে, অবশ্যই মতামত। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন ফেরিগাথা থেকে পুনর্বারের মতন আবার একজন ফেরির জীবন কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। এনার নাম হচ্ছে চালা। এই নারীও পূর্ববর্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় পূর্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে মগধ রাজ্যে নালক গ্রামে ব্রাহ্মণী স্বরূপসারীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের দিবস তিনি চালা নাম প্রাপ্ত হন। তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী উপচালা এবং সর্বকনিষ্ঠা শিশু উপচালা। তাহারা সকলেই তাহাদের ভ্রাতা সারিপুত্রের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। ভ্রাতা সারিপুত্র সংসার ত্যাগ করিলে ভগ্নীদ্বয় কহিলেন, ভ্রাতা সারিপুত্রের ন্যায় ব্যক্তি যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন সে ধর্ম অসাধারণ, ওই সন্ন্যাসও অসাধারণ। তাহারাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ক্রন্দনরতা আত্মীয় স্বজন সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তদন্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ পূর্বক অরহত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহারা নির্বাণের পরম সুখ উপভোগ করেন। ভিক্ষুণী চালা একদা ভিক্ষা ও আহারান্তে বিশ্রাম লাভার্থ অন্ধ বনে প্রবেশ করেন। তথায় মার আসিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইরূপে পুনরায় অপর এক দিবস মার তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল। ওই প্রশ্ন তাহার গাথায় উল্লেখিত হইয়াছে। উত্তরে তিনি বুদ্ধের গুণ ও ধর্মের বল কীর্তন করিলে মার বিষণ্ণ হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত তাহার গাথায় উভয়েরই উক্তি স্থান পাইয়াছে। গাথা। ধ্যান যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানের পূর্ণতা লাভপূর্বক আমি সংস্কার সমূহের দমনরূপ সুখময় পরম পদ লাভ করিয়াছি। মার। কি উদ্দেশ্যে মস্তক মুন্ডন করিয়া শ্রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছ? যদি তাপস সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে মোড়ে তোমার এই আচরণের কারণ কি? চালা। মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন পাষণ্ডগণের সহিত আমরা সম্পর্কহীন। ধর্ম ও ধর্মত্ব তাহাদের অবিদিত। সাক্ষ্য কুলোদ্ভূত মনুষ্য লোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধ আমাকে ভ্রান্তির উচ্ছেদকারী সত্য ধর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। যে ধর্মে দুঃখের কারণ উহার নিবৃত্তি এবং ওই নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার উপদেশ শ্রবণপূর্বক উহা পালনে রত হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞান অন্ধকার দূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখো তুমি পরাজিত।
উপচালা। এই নারীর উপচালা তাহার অরহত্ব প্রাপ্তির পর মার তাহাকেও চালার ন্যায় প্রলুব্ধ করিয়া বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল। বিজয় গৌরবে তিনি গাহিয়াছিলেন, আমি ভিক্ষুণী স্মৃতিমতী চতুষ্পতি ও ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সাধুজন সেবিত পরম পদ লাভ করিয়াছি। মার জন্মে বিরাগ কি নিমিত্ত? জন্ম লাভ করিয়া ভোগানন্দের অনুভব হয়। ভোগ বিলাসে রত হও, নচেত পরে অনুতপ্তা হইবে। উপচালা জন্মের পরিণাম মৃত্যু। জন্ম হইলেই হস্ত পদচ্ছেদন, বধ, বন্ধন ইত্যাদি দুঃখে নিমজ্জিত হইতে হয়। শাক্যকুলে এক পুরুষ জন্মিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ বুদ্ধ, অপরাজেয়। তিনি আমাকে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। ওই ধর্ম জন্মচক্রের ধ্বংস সাধক। এই ধর্মে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি এবং ওই নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ কার্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপদেশ শ্রবণ পূর্বক উহা পালনে রত হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখো, তুমি পরাভূত। সাধু সাধু সাধু। কি হলো, সবাই শুয়ে গেলেন? সাধু সাধু সাধু। সাধু সম্মানিত আলোচক মহোদয়া, এতক্ষণ পর্যন্ত থেরিগাতা খুব সুন্দর এবং মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সম্মানিত আলোচক মহোদয়ার নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। নমস্কার। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া দাদা, কলকাতা থেকে। চলুন আমরা সকলে পুণ্যদানে, পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাং গোয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় উন্নামে উদকাং বাঠাং ইয়াথানিন্নাং পবাত্ততি এবমেবা ইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি ইয়াথা বারিবাহা পুরা পরিপূরন্তি সাগরাং এবমেবা ইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি এতাবতা চাম্মেহি সম্পদাং পুঙ্গ সম্পদাং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতানুমোদন্তু সাব্বা সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশাট্টা চ ব্রহ্মাট্টা দেবানাগা মহেদ্ধিকা পুয়্যাং তাং অনুমোদিত্বা চিরাং রাক্ষান্তু শাসনাং চিরাং রাক্ষান্তু দেশনাং চিরাং রাক্ষান্তু মাং পারামিমেনা পুয়ে কম্মেনা মামে বালা সমাগমো শতং সমাগমা হোতু ইয়াবো নিব্বানপাত্তিয়া ইদাং মে পুয়্যাং নিব্বানাস্যা পাচ্ছায়ো হোতু ভবতু তিষ্ঠাতু। সাধু সাধু সাধু। সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ। সম্মানিত আলোচক মহোদয়া লেখনীতে সর্বপ্রথম যে আলোচনা করেছেন, এই আলোচনা থেকে
যদি কারো কোনো কিছু জানার বাকি থাকে অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে বলতে পারবেন। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন উপাসিকা মায়া রানী বড়ুয়া মহোদয়া মাসি। আমারই সর্বপ্রথমে দিলেন মামা। মামা নমস্কার। দিদির আলোচনা কেমন লাগলো? আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? ভালো লাগছে তো। আচ্ছা, সর্বপ্রথমে আমি ত্রিরত্নকে বন্দনা করছি ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় প্রতিদিনের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভগবান থেকে এবং অন্যান্য ITS এর সংযুক্ত সব ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা জানাচ্ছি এবং ITS এর সংযুক্ত প্রতিষ্ঠাতা মিলন দাস সহ অন্যান্য সবাইকে আমার নমস্কার এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় গোপা দিদিকে আমার জীবনে যত সঞ্চিত পুণ্য রাশি আছে দান করলাম। দিদির আলোচনা খুবই সুন্দর লাগছে, দিদির লেখা খুবই ভালো লেগেছে। তো তারপরে দিদি আবার দুইজন থিওরির কথা বর্ণনা করেছেন, চালা এবং উপচালা, যা খুবই ভালো লেগেছে। তো দিদির দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অভিমান। ধন্যবাদ দিদি, নমস্কার। সাধু 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 সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না রানী বড়ুয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় আশীর্বাদ পান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। ITS এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের ইন্দ্র বংশে ভান্তের চরণে ITS এর সংযুক্ত সকল উপাসক উপাসিকা ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় শুভাশীষ জানাচ্ছি। আজকে আমার গোপা দিদি এত সুন্দর গৃহী সঙ্গের মধ্যে গোপা দিদি খুব সুন্দর করে নিজের মনের মাধুরী দিয়ে এত সুন্দর করে কিছু জানা কিছু অজানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তারপরে ধর্মপদের প্রথম গাথা মনপূর্ব মনোগম ইত্যাদি। তারপরে বিদর্শন ভাবনা আধ্যাত্মিক মার্গ সম্পর্কে কৌশল কর্ম সম্পাদন করা ও কৌশল অর্জন করা, সম্যক জ্ঞান অর্জন করা, তারপরে প্রাণী হত্যা বর্জন করা সম্পর্কে ইন্দ্রিয় দমন করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যেটুকু পারি দান করতে হবে। পাপ কর্ম করাটা যত সহজ, পুণ্য কাজ করাও তত সহজ। পুণ্য কাজ করতে হলে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা মন ও কায় দমন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। অঙ্গুলিমাল দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুভাষিত বাক্য সম্পর্কে অনেক পুণ্যের ফলে আমরা এই মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেছি। কর্মফলের প্রতি একটু সতর্কতা থাকা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমরা যেন দানশীল ভাবনায় মনোনিবাস করতে পারি। দিদি আরেকটা ওই থেরি গাথার মধ্যে চালা উপচালা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা দুই বোন, তারা প্রবজ্য জীবন গ্রহণ করে একদম নিঃসঙ্গ জঙ্গলে জীবন যাপন করতে গিয়ে ওই মারের সম্মুখীন হয়েছেন, বিক্ষিণী হয়ে মারের সম্মুখীন হয়েছে। তখন তারা এই বুদ্ধের অমৃতময় বাণী বলে চতুরার্য সত্য আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে আলোচনা করে ওখান থেকে ওরা মুক্তি পেয়েছেন। দিদি এত সুন্দর করে বলেছেন।
আমি আমি ভাষায় বলতে বুঝাইতে পারবো না দিদি, এটা নিজের হাতে লেখা। দিদি অনেক জ্ঞান। আমি আশীর্বাদ করি দিদি এই জ্ঞান ও প্রদীপটা যেন আরো উত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমি দিদি নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার অভিমত এখানে শেষ করছি। সাধু 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 সাধু। সাধু স্যার। সাধু সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করছেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি অভিমত প্রকাশ করার জন্য। আজকের সদ্ধম্য আলোচনায় অংশগ্রহণে ছিলেন দিল্লি নয়ডা থেকে সদ্য গোপালী। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে আমাদেরকে খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। বিশেষত আজকে শুক্রবার, আমাদের পূজনীয় আশীন বুদ্ধরকি স্থবিভান্তে প্রতি শুক্রবার ছিলেন। ওনার ধর্মীয় ব্যস্ততা এবং অনুপস্থিতির কারণে আজকে আমাদের মাঝে সদ্য গোপাদি আমাদের সেই দিনটা পূরণ করলেন ধর্মের আলোচনার মাধ্যমে। দিদির প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। আজকে সদ্য দিদি নিজের স্বরচিত লেখা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ ধর্মদান করে কুশল পথের দিশারি হিসাবে আলোকপাত করে আমাদেরকে সজাগ ও সচেতনতার পথ প্রদর্শন করলেন। তাই দিদির প্রতি আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। কিছুক্ষণ আগে সদ্য স্বপ্না মাসি এবং মায়াদি দিদির আজকের আলোচনার মাধ্যমেও আলোচনা করলেন, আমরাও তাতেও কিছুটা জানলাম। দিদি স্বরচিত লেখা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান, যা আমাদের পাত্রিক জীবনে প্রতিটা কথা প্রতি শব্দ আমাদের কাজে লাগে। তাই দিদির প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। দিদি অনেক সময় ধরে এই লেখাগুলো সংগ্রহ করে আমাদের মাঝে তুলে ধরেছেন। আমরা যারা ফেসবুক অনলাইন জুমে অংশগ্রহণ করছি এবং যারা পরবর্তীতে রেকর্ডিং এর মাধ্যমে ইউটিউব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে দেখে নেবেন বা শুনবেন, তাদেরও লাভ হবে। তা আজকে আমরাও খুবই লাভবান ও কৃতার্থ দিদির প্রতি। দিদি খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ স্বরচিত লেখা থেকে অনেক কিছু আমাদেরকে জানালেন, আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। দিদির আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমরা যেগুলো বিশেষত জানলাম, দিদি জানালেন যে আমরা বিভিন্ন বিহারে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে আমরা শীল পালন করার পরও অজ্ঞানতার কারণে মিথ্যা আলোচনা সমালোচনা কিছু ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু আমরা যদি এরকম শীল পালনের পরেও যদি সজাগ সচেতনার মাধ্যমে কোনো সমালোচনা বা মিথ্যা আলোচনা বা সময় নষ্ট না করি, তাহলেই আমাদের শীল পালনের যথাযথ আমাদের পালন হবে। দিদি আমাদেরকে সেইগুলি হুঁশ জাগালেন যে যে কোনো অনুষ্ঠানে শীল পালনের পরও যাতে আমরা এই ধরনের অন্যায় বা এরকম অকুশল কাজ না করি। দিদি আরো জানালেন যে আমরা যদি পঞ্চশীল সুচারুভাবে পালনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অনুশীলনগুলো করি, তাহলে আমাদের কুশল পথে এবং আমাদের নির্বাণমুখী আমরা হতে পারবো। এবং সদ্য দিদি আরো জানালেন কর্মফল সম্বন্ধে অবগত থাকলে ভালো হয়। এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তো বদ্ধ করে জন্ম নিয়েছি কর্মফলে বিশ্বাসী। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে কিছুদিন আগে যে বাসের অ্যাক্সিডেন্ট এবং গত বছর যে আমাদের হায়দ্রাবাদে যে প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে একই পরিবারে 5 জন নিহত হয়েছে, আমরা এরকম অতীতে অনেক কিছু এরকম আমরা জেনেছিলাম বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে। তা আমরা সেগুলো যদি কর্মফলগুলো এবং কর্মফলের যেগুলো আমাদের যদি ওরকম আমরা ভাবনা চিন্তা করি কেন সেই দুর্ঘটনাগুলো হয় এবং বিভিন্ন কারণবশত এবং বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে কর্মফল ভ্রান্তের থেকে যে শুনে থাকি, তা আমরা আজকে যে দিদি আলোচনা করলেন কর্মফল সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত থাকলে এবং অনুভূতি থাকলে আমাদের, তাহলে ভবিষ্যতে বা বর্তমানে আমরা কোনো অকুশল করব না এবং ভালোভাবে আমরা চলতে পারবো, মনুষ্যত্ব জীবন লাভ হবে।
তাই কর্মফল সম্বন্ধে খুবই দৃঢ়ভাবে আমরা যদি এগুলোকে অবগত থাকতে পারি, তাহলে আমাদের নিজেদের কুশল, সমাজের কুশল, সবার কুশল। তাই দিদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন যে কর্মফল সম্বন্ধে অবগত হওয়ার। আজকে দিদি থেরিগাতা হতেও ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন, তা তো আমরা দিদির প্রতি কৃতজ্ঞ। এরকম অতীত দিদি অনেক ভালো আলোচনা করেছিলেন, ভবিষ্যতে আলোচনা করবেন, তাই আমরা দিদির থেকে আশাবাদী। আমি একটু অন্য কথায় আসি। আজকে যে ITSS এর মাধ্যমে আজকে আমরা দিদির থেকে যেরকম আলোচনা শুনলাম, অতীত অনেক ভ্রান্তের ভিক্ষু সংঘ থেকে আলোচনা শুনেছি, সবই ITSS এর অবদান। ITSS এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা শ্রবণ এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ যোগদানের পরেও আমরা বিভিন্ন কাজে ITSS এর মাধ্যমে কখনো কখনো বিভিন্ন দান ধর্মের আমরা সুযোগ পাই এবং অনুভূতির মাধ্যমে আমরা কুশল পথে এগাতে পারি। গতকাল 2রা এপ্রিল যে সকাল বাংলাদেশ টাইম 10টা থেকে 11টা, প্রায় 1 ঘন্টা যে বুদ্ধ মূর্তি দান হয়েছিল, সেটা আমাদের সদ্য পবিদ্যা পরিচালনা করেছিলেন এবং ITSS এর আমাদের যে প্রতিষ্ঠাতা দাদা মিলন বড়ুয়া তৎপরতা, এবং ওখানে শিলপ্রিয় ভান্তে ছিলেন সেই বিহারে। রামুর আপনারা সবাই জানেন যে রামু কেন্দু সীমা বিহারে যে গোল্ডেন টেম্পলে যে বুদ্ধ মূর্তি দান উৎসর্গ হয়েছিল, সেই শিলপ্রিয় ভান্তের পরিচালনা আমরা সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। যারা উপস্থিত ছিলেন না তারা ফেসবুক, ইউটিউবের মাধ্যমে শুনেছিলেন। এরকম আমরা অতীত বহু রকম ত্রিপিটক দান, বুদ্ধ মূর্তি দান, বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি। তাই ITSS কে আমরা অনেক অনেক অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কিছুদিন আগে 26, 27, 28 কুয়াকাটা হিন্দু বংশ ভান্তের ওখানে যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হলো, পরম পূজনীয় উকুইন্দা মহাথেরো ভান্তের অনুষ্ঠানে আমাদের সদ্য উপস্থাপক দাদা পবিদ্যা, মৃদুল দা, আরো অনেকে ওখানে গেছিলেন। তারাও বিভিন্ন ভাবে ওখানে সেবা এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা তো আমরা শুনলাম। গতকাল আমাদের কানাডা বুদ্ধমূর্তি দানের সময়, পঞ্চশীলের সময় সদ্য নিউমা বড়ুয়া দিদি পঞ্চশীলের আগে আলোচনা করেছিলেন গতকাল, যে কৃত, কারিত, অনুমোদিত, প্রশংসিত, এই 4টে কথা, 4টে শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেরকম দিদির আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলবো যে আমরা বিভিন্ন অনুমোদন এবং অনুমোদিত এবং প্রশংসিত কোনো কাজে যদি অংশগ্রহণ করি, সাধুবাদ দিই, নিজেদের মঙ্গল এবং অপরের মঙ্গল। তো সেরকমই দিদি যে বলেছিলেন কৃত, কারিত, অনুমোদিত, প্রশংসিত, তা আমরা এগুলো সবাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো আমরা অনুভব করব। 3 দিন ধরে যে 3 দিন ব্যাপী যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম হলো, সেটা আমাদের সদ্যই আমাদের ITSS এর হিন্দু বংশ ভান্তে কয়েক মাস ব্যাপী বিভিন্ন কাজে, ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সুইং যে নৃত্য পরিচালনা, তাদেরকে প্রতিদিন অনবরত প্র্যাকটিস করিয়েছিলেন এবং বহু রকম কার্যকলাপ, কারুকার্য, উনি বহু ব্যস্ততা ছিলেন। তাই ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ বন্দনা জানাবো ITSS এর পক্ষ হতে, কারণ উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে যেগুলো কার্যকলাপ হয়েছে সবই ফেসবুকে দিয়েছে, সেগুলো আমরা সাধুবাদ এবং প্রশংসিত অনুমোদন আমরা এগুলো অনুভব করতে পারি। এবং এই কয়েকদিন ধরে উনি অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন যে অতীতে বা কিছুদিন আগে যে অনুষ্ঠানগুলো হয়েছিল, যেগুলোর কিছু কিছু ছবি ফেসবুকে উনি দেন, তো উনিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। যাদের সাথে লেনদেন কুশল বিনিময় ছিল, তাদের হিন্দু বংশ ভান্তে যাদের সাথে কুশল বিনিময় ছিল, যাদের সাথে বিভিন্ন কার্যকলাপে ছিল, তাদেরকে বলেছিল যে জন্মান্তরে আত্মীয় ছিল এবং তাদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানিয়েছে। সেগুলো আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই, দেখতে পাই। তাই ITSS এর অবদান, ITSS এর প্রতিভা খুবই প্রখর এবং খুবই উজ্জ্বল এবং খুবই কুশল। তাই আমরা ITSS কে প্রতিনিয়ত রাত্রে, কমসে কম রাত্রে শোয়ার সময় মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ITSS এর প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। বিশেষ করে আমাদের প্রতিদিন ছুটি না নিয়ে প্রায় 1 মাস ব্যাপী আমাদের সদ্য উপস্থাপক দাদা আমাদেরকে পরিচালনা করে আসছেন খুবই
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং খুবই মৈত্রী পরায়ণ এবং ধৈর্য পরায়ণ হয়ে, তাই দাদার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাবো। পরিশেষে আজকে দিদি যেইভাবে আলোচনাগুলো করলেন, অল্প সময়ের মধ্যে বললো, সেই অল্প কথাগুলোর মধ্যে অনেক খুবই খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আছে, যেগুলো আমাদেরকে আজকে সদ্য অভিজ্ঞ বললেন যে অল্প সময় কথা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দিদি আমাদেরকে ভবিষ্যতে এরকম আরো আলোচনা করবেন, তাই আমরা আশাবাদী। পরিশেষে দিদির প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ ও নমস্কার জানাই। ধন্যবাদ। সাধু সাধু সাধু, অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় ধীমান দাদা, খুব সুন্দর অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখন আশীর্বাদ প্রদান ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ থেরোবান্তে। শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ, তারপরও জুমে এসে অংশগ্রহণ করেছেন। আর আমি যখন পূজনীয় ভান্তের এখানে কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারে একটানা 7 দিন ছিলাম, পূজনীয় ভান্তে যদিও অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন, তারপরেও বিহারের সবাইকে বলে দিয়েছেন আমাদের যাতে কোনো অবহেলা না হয়, কোনো সমস্যা না হয়, শোয়া এবং খাওয়ার চলাফেরার কোনো সমস্যা হয় নাই। মনে হয় যেন আমি বাড়ির চেয়ে, আমার নিজের বাড়ির চেয়ে ওখানে ভালো ছিলাম, খুব সুন্দর ছিলাম। আমি পূজনীয় ভান থেকে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এখন আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য, এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করবে। বন্দনা মানতে সাধু সাধু। সাধু সাধু। পূজনীয় বান্তে, আপনার মাইকটা মিউট আছে। না, ঠিক আছে। আচ্ছা, সাধু সাধু। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই এতক্ষণ পর্যন্ত যারা অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন এবং সংযুক্ত রয়েছেন। অনেকদিন আমাদের সংগ্রাজ ভান্তের অন্তঃক্রিয়া অনুষ্ঠানের কারণে আমি আপনাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারিনি। তারপরও সংযুক্ত সরাসরি না হলেও সবসময় থাকার চেষ্টা করি এবং ছিলাম। ITSS পেজ থেকে যে সংযুক্ত ছিলাম, এখান থেকে লাইভ প্রচার করা থেকে শুরু করে আমি সংযুক্ত ছিলাম। তো শারীরিকভাবে নিজেও একটু অসুস্থ ছিলাম, আজকে একটু সুস্থ হয়েছি, তো চিন্তা করলাম একটু সংযুক্ত হই, সবার সাথে একটু মত বিনিময় করি। তো আজকে আমাদের আলোচক ছিলেন সধর্মপ্রাণ উপাসিকা গোপা বড়ুয়া, খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা চাই এভাবেই আমাদের সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকারা শুধু ভিক্ষু সংঘের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরা স্বধর্ম সম্পর্কে জানুক, ত্রিপিটক সম্পর্কে জানুক, নিজেরা ধর্ম সম্পর্কে জেনে অন্তত নিজের পরিবারকে স্বধর্ম শিক্ষা যেন দান করতে পারে। কারণ একটা পরিবার, প্রত্যেকটা পরিবারকে ভিক্ষু সংঘই যে ধর্ম দান করতে হবে, ভিক্ষু সংঘের মধ্য দিয়েই ধর্ম প্রচার হবে, এই চিন্তায় আমরা থাকার কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। তো প্রত্যেকটা পরিবারে যদি আমরা অন্তত নিজের পরিবারকে স্বধর্ম শিক্ষা দিতে পারি, স্বধর্ম শিক্ষা আচার আচরণে পরিপূর্ণতা দান করতে পারি, তো আমি মনে করি তাহলে আমাদের এই ধর্ম বা আমাদের এই শিক্ষা, আমাদের এই আচরণগুলো আরো সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এবং আমাদের স্বধর্ম শিক্ষা আচার আচরণে সকলে আমরা পরিপূর্ণ হতে পারবো বলে আমি আশা করি। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, অনেকদিন পর আপনাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, তো আপনাদের সকলের নিরুক্তির কামনায় পুণ্যাসী দান করে এবং ITSS পেজ, ফেসবুক লাইভ এবং ইউটিউবে যারা সংযুক্ত রয়েছেন তাদেরও নিরুক্তির কামনায় পুণ্যাসী দান করে আজকের মতোই আমরা অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত করব। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান থেকে বন্দনা। শরীর খারাপ শুনেছি আমি, ভালো থাকবেন। বান্তে বন্দনা, বান্তে বন্দনা। সাধু সাধু সাধু, মঙ্গল সবার মঙ্গল। সবাইকে শুভরাত্রি।